So, ladies and gentlemen, Your Excellencies, please welcome Mr. Ban Ki-moon, who will now lead the session on setting the tone. Distinguished participants, invited speakers, distinguished ladies and gentlemen, it's a great honor and for me to join the distinguished guest and president of Yonsei University. My purpose of taking floor is just to introduce briefly our special guest this morning. And before that, I'd like to briefly mention about the importance of stakeholder partnership, which United Nations has been emphasizing and which is a backbone of achieving many agendas which we have been setting out, including Sustainable Development Goals and Paris climate change and all other developmental issues. In times of crisis and change, we need this engagement and cooperation of experts from diverse fields. Achieving Sustainable Development Goals require the participation and strong commitment of various actors and various sectors. In this, the role and active contribution and commitment of private sector is much, much more important. Despite the positive development, a stronger commitment is necessary to achieve the SDGs. This will require revitalized and enhanced partnership among governments, business communities, and civil societies. So in there, I think we are all together, including students who will soon take their leadership from tomorrow. Among the most urgent in achieving this partnership is mobilization and redirection of the transformative power of private sector. That's exactly why we are having our special guest today. My guest today is a unique case in Korea. His company, the SK Group, is one of the most influential private institutions and one of the most powerful, resourceful conglomerates we call chaebol in Korean. It owns Korea's largest companies in areas of communication and energy, and I understand that the SK Group is the second largest in the world in semiconductor industries. They are the pioneers. However, what sets the SK Group apart from other chaebols, other conglomerates, is its dedication to corporate responsibility in achieving the SDGs. SK is the first, I can witness, to establish a social responsibility platform network platform for multi-stakeholder partnership, first to start a project to incentivize social responsibility, and the first to open a private investment fund specifically for social enterprises. My guest's leadership was a key to all these accomplishments. Looking back, I think even before his days as a chairman of this SK Group, the SK Group has been at the forefront, pioneer in maintaining their social corporate responsibility. The late Mr. Choi Jong-hyun, the former chairman of the SK Group and founder of this SK Group and father of our special guest today, was passionate about his country as he was about his own business. I have not known him personally, but I have been watching him from afar. I was just Director General, managing about Korea-US relationship. He was one of the key business leaders who really tried to strengthen such a bilateral business
and economic cooperation between the United States and Korea. And I do really appreciate he foresaw already the advent of the era of wireless communications. And I understand that he even warned to then President Kim Yong-sam about the possibility of Korea having financial crisis. Had we listened to his warning, we might have avoided this financial crisis. Mr. Choi Jong-hyun also established the Korea Foundation for Advanced Studies, known as KFAS, a foundation for developing and nurturing world-class Korean talents. And I have seen myself, because the president of Yonsei University, Professor Kim Yong-hak, is one of those scholarship students. Now he is now president of Yonsei University. And I have seen many such distinguished scholars and business leaders who have benefited from this scholarship. And my old colleague, Ambassador Park In-guk, a former UN ambassador, is now actively working to expand this kind of a scholarship. And it's not only scholarship, but liaising and partnering with many advanced academic institutions around the world. This is a quite far-reaching vision, and we have to thank former Chairman Choi Jong-hyun, and now he is also taking the baton of this. Now, the productive partnership between the public and private institutions is crucial because not only it has the ability to finance new infrastructure, but also because it's a rapid moving, fast adapting entity capable of multifaceted approaches. The Sustainable Development Goals is perhaps the most significant and most far-reaching and most ambitious vision the United Nations has ever presented to the international community. That's why we've been discussing this matter all this morning, but we will have to continue to commit ourselves to implement these Sustainable Development Goals. The main motto of these Sustainable Development Goals is leave nobody behind. So everybody should be on board. The private sector is the best suited to this role, and my special guest today is perhaps the best person to carry on and to explain us why it is so important. Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman Choi Tae-won of the SK Group. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I really appreciate that generous, kindly introduction for me to thank Mr. Ban, and also I saw that many familiar face. Thanks for the inviting me to giving me this kind of chance to talk about it. Yes, Mr. Ho Dong-soo, also Mr. Fisher, President Fisher, also President Mr. Kim Yong-hak, Yonsei University, and also, ladies and gentlemen, I'd like to have that discuss with what we are doing for the society. Well, as a company. But first, I have to excuse that actually I prepared this presentation in Korea. So if you're non-Korean speakers, then please using the translation materials. 자, 안녕하십니까? 조금
예, 여러분들 얼굴이 좀 편해지시는 것 같아요. 한국말을 들으시니까. 죄송합니다. 한국 분이 아니신 분들한테는 죄송합니다. 먼저 이렇게 더 나은 미래를 협력을 위해서 각자 역할에 대해서 이야기할 수 있는 자리를 마련해 주신 반기문 세계 시민센터와 연세대학교 글로벌 사회공헌원에 감사드립니다. 시간이 많지 않으면 제가 바로 프레젠테이션을 한 20여 분간 해보겠습니다. 앞에서 오전에 계속 여러분이 들으신 SDG, Sustainable Development Goal에 관해서 여러분들은 많은 얘기를 들으셨습니다. 근데 이 SDG는 2015년에 솔직히는 밀레니엄 디벨롭먼트 고울에서 좀 진화된 모습이었습니다. 전부 반기문 전 유엔 사무총장님께서 디자인하시고 끌고 오신 결과라고 생각합니다. 그래서 가난과 불평등, 환경오염 등 인류 문제에 대한 해결책과 방향성을 제시한 것입니다. 그리고 누구나 다 알다시피 이러한 골이 달성이 되어야 우리가 서스테이너블한 지구를 가질 수 있다고 이제는 믿어 의심치 않습니다. 이 SDG 활동에 기업은 어떻게 참여를 하는 게 좋을까요? 이게 오늘 제가 여러분께 드리는 하나의 주제가 되고 제가 또 하고 있는 테스트와 연구 방향이 됩니다. SDG의 17개의 포괄적 지향점은 제가 그냥 생각하기에는 이 사회적 가치를 올리는 것이라고 생각합니다. 이 SDG 17개는 전부 실제로 다른 종류의 가치를 말하고는 있지만 그걸 포괄적으로 해서 전부 우리는 사회적 가치라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그럼 이 사회적 가치를 높이는 활동에 기업이 어떻게 동참을 하고 기업이 어떻게 기여할 수 있을까요? 결국 저희가 SDG를 구현하는 것은 소셜 밸류를 높이는 것으로 기업이 변화될 필요가 있다, 이렇게 말씀드리겠습니다. 자, 근데 기업이 어떻게 변화를 하면 될까요? 많은 사람이 기업이 동참을 하자라는 얘기들을 많이 말씀을 하시지만 그럼 기업 측면에서는 어떻게 우리가 변해야 이 실제로 보면 동참이라는 얘기가 우리한테 어울리게 될 수 있는지 한번 말씀드려 보겠습니다. 이 SK가 몇 년 동안에 계속 사회적 가치를 추구하고 높이는 것을 추구해 왔었습니다. 그래서 이러한 SK의 변화의 노력은 세 가지로 규약됩니다. 첫 번째는 Pursuing Social Value입니다. 즉 사회적 가치를 추구하는 것이고, 두 번째는 인프라스트럭처를 공유하는 것. 말이 조금 이상합니다만 나중에 설명을 드리겠습니다. 또 하나는 소셜 엔터프라이즈를 육성하는 것. 이 세 가지 활동을 저희는 해왔습니다. 이 경험을 통해서 무슨 문제가 이 안에 있고 어떻게 하는 것이 미래의 해결책이 될 수 있는지 한번 제시해 보도록 하겠습니다. 하지만 하나씩 먼저 설명해 가도록 하겠습니다. 첫 번째 문제는 저희 기업의 밸류 시스템에 사회적 가치를 들여오는 것이었습니다. 그럼 이게 무슨 의미가 되겠느냐라고 생각하면 그림에서 보다시피 existing한 economic value, 저희가 매번 만들고 있고 기업이 가치라고 생각하는 경제적 가치 위에 새로운 소셜 밸류를 만드는 것, 이거 둘을 합쳐서 새로운 기업의 가치가 될 수 있도록끔 해보겠다라고 생각합니다. 밑에 좀 어려운 수식이 있습니다만은 같은 얘기입니다. 저희가 이코노믹 밸류의 펑션 안에는 이코노믹 밸류를 만드는 그 자체만 있는 게 아니라 사회적 가치를 만들어 나가는, 즉 소셜 밸류를 만들어 나가는 펑션도 같이 존재해야 한다. 이게 미래에 저희가 추구해야 될 기업의 가치입니다. 그럼 이걸 어떻게 실현을 하나요? 또 이 질문이 나옵니다. 다음 보시면은, 그래서 SK는 올해부터 선언을 해서 더블 바텀 라인이라는 형태로 저희 회계 시스템을 구축해 나갑니다.
더블 바텀 라인, 말이 좀 이상합니다만 지금에 있는 회계 시스템을 저희는 기업 회계 얘기를 한 걸 싱글 바텀 라인, 즉 맨 밑에 보면 이익에 얼마 나온다, 경제적 가치를 우리는 얼마를 만들었습니다 라는 얘기를 합니다. 하지만 중요한 건 지금 사회적 가치를 만들어야 되니 저희 회계 안에 사회적 가치가 얼마가 됩니다라는 얘기를 만들었습니다라는 걸 회계적으로 표시할 수 있어야 됩니다. 이 표시라는 것은 상당히 중요한 일을 띠게 됩니다. 왜 그런지 조금 더 설명을 드려보죠. 어쨌든 SK는 사회적 가치를 반영하겠다고 정관을 전부 개정을 했습니다. 저희 SK 계열사는 전부 정관에 사회적 가치를 추구한다는 의미가 더 담겨 있습니다. 그래서 그 일환으로 저희가 시작을 하는 것은 올해부터 저희 SK 전 계열사는 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치를 회계적으로 표시를 해냅니다. 그러면 이 두 가지 가치가 나왔을 때 제가 기대하는 바는 행동의 변화였습니다. 왜냐하면 경제적 가치만 여태까지 추구해왔던 행동에서 사회적 가치를 추구한다면 이 두 가지를 다 올릴 수 있는 행동으로 저희의 생각이 바뀌어야 되기 때문입니다. 그래서 이 사회적 가치를 회계적으로 표시하는 건 중요한 일입니다 라고 말씀드립니다. 그래서 이걸 해보기 위해서 솔직히 작년에 이미 SK 하이닉스라는 회사를 대상으로 더블 바텀 라인 매니지먼트를 이미 시도를 했습니다. 그래서 무엇이 문제고 어떤 것이 이 안에 존재를 하는지 문제점을 한번 끄집어내 봤습니다. 그림 보시다시피 파이낸셜 밸류를 저희가 한 almost 한 10 빌리언 정도 만들었습니다. 작년에. 하지만 사회적으로 가치가 있을 수 있다는 것을 전부 해보니 그걸 그 세 가지로 나눠봤더니 하나는 비즈니스 베이스로 이루어진 소셜 밸류들이 존재합니다. 저희가 엔바이러먼트를 투자하거나 움직여서 탄소를 줄이거나 무엇인가 저희가 에너지 절감을 했던 일들, 엠플로이먼트 쪽으로 해서 뭐 직원들의 복지라든가 그 이외에 여러 가지 활동들을 해서 고용 측면에서 저희가 만들었던 일들, 그다음에 소셜 에코시스템을 만들어서 소셜 이코시스템에 저희가 지원을 했던 일들, 혹은 완전히 사회 공헌 형태로 해서 CSR 베이스된 저희가 사회적 가치를 만든 것도 존재를 합니다. 그 이외에 이건 누구나도 하는 얘기가 됩니다만 세금도 내고 웨이지도 주고 이런 일들을 저희가 또 그다음에 이 배당도 저희가 지불을 합니다. 이러한 가치들을 전부 다 저희들이 사회적 가치 형태로 어카운팅을 해서 계산을 해냈습니다. 문제는 뭐냐? 실제로 이 임금과 세금을 전부 포함하니까 저희 전체로 그냥 노미널리 하나하나를 다 더하니까 한 7조 원이라는 단어가 나왔습니다. 그러니까 아무 사회적 가치를 올리겠다는 특별한 노력을 하지 않았는데 실제로 저희가 이게 맞는 건지 모르지만 노미널리 그냥 다 모든 걸 애드업 하니까 저희가 10 빌리언 만든 것 중에 7 빌리언은 어느 더 사회적 가치를 지금도 만들고 있다라고 얘기할 수 있겠습니다. 하지만 좀 더 정확한 의미로 하면 이 7 빌리언을 만든 하나하나가 똑같은 웨이트는 아닙니다. 어떤 건 웨이트가 상당히 높을 수 있고 어떤 건 상당히 낮을 수가 있습니다. 또 혹은 이 사회적 가치 이외에도 저희가 측정한 지금 사회적 가치 이외에도 또 다른 숨어있는 사회적 가치도 있을 수 있다고 생각합니다. 실제로 이 안에는 일자리를 몇 개 만들었는지 뭐 이런 건 카운트가 지금 현재는 잘 안 돼 있습니다. 그래서 저희가 이러한 실험을 통해서 레슨 런드 한 게 있습니다. 처음에는 저희가 이코노믹 밸류 하나만 저희가 추구하던 것보다는 소셜 밸류를 같이 추구를 하다 보니까 저희가 생각하는 시각이 변합니다. 그래서 코퍼레이트 밸류 시스템이 전체로 변할 가능성이 존재합니다. 예를 들면 옛날에는 세금이나 임금이라고 생각한 건 기업에서 무조건 줄이고 적게 내야 되는 걸로 생각했어요. 그건 코스트라고 생각하는 거니까요. 근데 지금은 밸류가 그게 뭔가 있다라고 생각하니까 그것을 늘린다는 게 저희 밸류 시스템 안에 들어와 있으니 그것이 나쁜 것이 아니라고 생각합니다. 굳이 그것만을 줄이려는 게 우리의 목적은 아니라고 생각하는 걸로 바뀌어 나갑니다.
아직 단점들이 남아 있습니다. 저희가 풀어야 할 숙제들은 뭐냐면 저희가 이 웨이트 가중치를 낼 수 있는 웨이트 시스템이 없습니다. 그래서 임금이 과연 세금 혹은 아까처럼 환경에 대한 투자, 일자리 창출 이런 것과 어떤 이 웨이트를 갖고 있는지 현재는 저희가 알 수가 없습니다. 그래서 우선순위화를 하지 못합니다. 그러다 보니 회사로서는 같은 코스트를 지불해서 어떤 가치를 얼마만큼 올려야 옵티멀한 얘기가 되는지를 찾을 방법이 조금 모호합니다. 그냥 무조건 다 잘하자라는 얘기로 하면 잘 안 될 거라고 생각됩니다. 두 번째 저희가 하고 있는 일 중에 하나는 공유 인프라 공유입니다. 신문에는 공유 인프라라는 말을 많이 나왔습니다만은 이게 무슨 말인가? 기업은 어셋을 많이 갖고 있습니다. 자산 안에는 이렇게 만져질 수 있는 저희가 회계적으로 써여진 자산도 있지만은 인텐저블한 자산들도 존재합니다. 이 자산을 남하고 쉐어할 수 있으면 지금에 있는 내 혼자서만 갖고 있고 내가 혼자서만 독점적으로 쓰고 있는 이 자산들을 남하고 쉐어할 수 있다면 또 그다음에 그 남들이 와서 무엇인가 같이 이 자산을 좀 더 써서 이 가치 있게 뭔가를 만든다면은 이게 회사의 입장으로서 나쁘지 않다라고 지금 생각하는 겁니다. 또 더더군다나 나만 회사에서 내 어셋을 내놓는 게 아니라 다른 회사들도 같이 내놓으면은 자 이제 실질은 보면 어셋이 되게 커지고 이게 이 커진 어셋을 저는 이제 전체로 보면은 공용화서 쓸 수 있는 걸 인프라스트럭처라고 부른 겁니다. 저희가 도로를 내고 길을 내는 것처럼 똑같은 이 생각을 해보시면 인프라스트럭처를 저희가 만들어낸다라고 생각할 수 있겠습니다. 그래서 SK가 가진 자산을 공유를 통해서 사회와 함께 성장할 수 있는 방법을 마련할 수 있겠다. 그래서 저희가 제일 먼저 시작한 건 SK가 그래도 많이 갖고 있다고 생각하는 주유소 네트워크가 있으니 주유소를 공유 인프라로 한번 제공을 하고 아이디어를 하는 실험을 시작을 했습니다. 실제로 공모를 했는데 공모는 마감이 됐고 한 300건 정도의 뉴 아이디어와 한 작은 아이디어로는 또 한 600건 정도쯤이 계속 지금 접수가 됐습니다. 스타트업이나 예비 창업가나 잠재적 비즈니스 파트너들이 전부 다 제안을 해주셨습니다. 그래서 앞으로는 계속 이러한 일들을 계속 시도하면서 저희 SK가 갖고 있는 자산들을 좀 더 오픈해서 다른 사람과 같이 쓸 수 있는 이런 방법론을 모색하고 있습니다. 이 일을 하다 보니 여기서도 저희가 배울 것이 있었습니다. 여기에 레슨 런들은 다양한 의견을 저희가 수렴할 수 있었습니다. 저희가 생각 못하는 새로운 아이디어가 저희한테 오는 겁니다. 저희 어셋을 어떻게 이용하면 되겠다라는. 그래서 결국은 이 어셋들이 효율화가 됩니다. 가치가 올라가는 거죠. 근데 문제점도 하나 있었습니다. 뭐냐면 모든 사람이 이코노믹 밸류만 갖고 옵니다. 이거 갖고 어떻게 돈을 벌 수 있을 거다. 이렇게 하면 좀 더 나아질 수 있다라고 생각하는데 특히 기업 측면에서 따질 때는 이코노믹 밸류 이외에는 다른 밸류는 그렇게 쳐주질 않습니다. 또 그걸 통해서 서로 어셋을 공유하자라고 하는 아이디어에 대해서는 상당히 불안해합니다. 이코노믹 밸류가 창출되지 않는 행동에 대해서는 상당히 거부감을 나타냅니다. 그래서 실제로는 저희가 리포커스가 좀 더 필요하다. 이코노믹 밸류뿐만 아니라 사회적 가치를 같이 무엇인가 더해서 한다면은 이 일이 훨씬 더 빠른 속도와 쉽게 공유될 수 있을 것 같다라고 생각합니다. 마지막 세 번째 문제 저희 SK가 접근한 것은 소셜 엔터프라이즈를 포스터링한 것입니다. 저희는 소셜 엔터프라이즈를 이렇게 생각합니다. 착한 기업 내지는 아주 작은 기업, 스타트, 우리가 돌봐줘야 될 대상 이게 아니라 저희가 포커스를 하고 있는 건 이렇습니다. SK는 역으로 보면 이 소셜 밸류를 만드는 데 대해서는 아마추어고 이걸 전문으로 하는 소셜 엔터프라이즈는 프로페셔널이다 이렇게 생각을 합니다. 근데 그 프로페셔널이 숫자가 좀 작은 거죠. 아직 사이즈가 좀 작은 거뿐이고 이게 좀 더 커지면은
영리 기업이 내가 사회적 가치를 만들자고 애를 쓰는 그 얘기보다 어떤 부분들은 사회적 가치, 사회적 기업에 투자를 하거나 그를 지원함으로써 사회적 가치를 훨씬 더 잘 만들 수 있다는 거죠. 왜냐하면 프로페셔널이 아마추어보다는 훨씬 더 에피션트하고 더 잘할 테니까요. 그래서 SK는 여러 가지 활동들을 해봤습니다. 저희 카이스트의 사회적 기업 MBA를 만든 것도 있고, 네, 뭐 해피 나래라는 저희의 아예 영리 기업을 사회적 기업으로 전환시켜서 그 사회적 기업, 그 전환된 사회적 기업이 다른 사회적 기업을 돕는 형태의 모델도 만들어봤습니다. 근데 실제로 저희가 포스터링한 사회적 기업은 직접 설립한 거 11개, 그다음에 프로젝트에 참여시킨 기업이 한 130개, 임팩트 투자를 저희가 한 게 한 20개, 행복 나래가 지원하는 것, 그다음에 저희 관계사가 직접 또 지원하는 것 등등해서 전체로 보면 한 300개 정도쯤을 저희가 지원하고 협동을 해봤습니다. 협력을 해봤습니다. 또한 저희가 새롭게 시도하는 건, 아까는 SK가 여러 가지 사회적 기업을 지원하는 형태로 저희가 접근을 했다면은 좀 반대의 어프로치를 해봤습니다. 여러 기업들하고 SK 이외에 여러 다른 많은 기업들이 어느 한 프로젝트를 한 겁니다. 즉 여기 보면 해피 얼라이언스라는 형태를 만들어서 행복 도시락이라고 생각하는 사회적 기업을 지원을 통해서 결시가동을 문제를 해결해 보려고 했습니다. 아까 시스템하고 조금 다른 것이죠. 하나는 SK 저희 하나의 영리 기업이 여러 사회적 기업을 지원해서 여러 문제를 태클해 본다라는 형태로 했을 때는 도대체 그 문제가 얼마만큼 해결되는지는 전혀 알 수가 없는 얘기로 흐르는데, 이건 반대의 경우로 보니까 힘을 집중해서 어느 한 문제만, 그리고 한 기업만 확실하게 지원을 해보자. 그러면 이 문제가 얼마나 해결되는지, 이런 저희가 노력을 해봤습니다. 실제로 상당한 효과가 있어서 국내 전체 결시 가동의 아직은 좀 미미합니다. 한 7%는 저희가 지금 요 얼라이언스를 통해서 지금 커버해서 없앴습니다. 근데 저희의 목표는 결시 가동이 없는 한국을 만드는 형태의 접근을 한번 해보려고 합니다. 제가 여태까지 듣다 보니까 조금 그런데요. 제가 돌발 퀴즈 하나 내도록 하겠습니다. 혹시 이 가방이 어떤 가방인지 아시는 분 혹시 있으시면 손 들어주시기 바랍니다. 이거 어디서 본 일이 있다. 손 드셨는데 크게 말씀해 주시면. 정확히는 방탄소년단이 메고 했던 이 가방이었습니다. 이 사회적 기업이 만든 겁니다. 사회적 기업 모어덴이라는 회사가 아이디어를 뭐라고 냈냐? 폐차의 가죽 시트를 재활용해서 가방과 지갑을 만드는 것이었습니다. 그래서 실제로는 여기에 이 아이디어가 뭐냐면은 이제는 가방이 된 자동차라는 브랜드 형태로 컨셉으로 이 가방을 팔고 있습니다. 물론 이 가방을 만드는 데는 취약계층과 탈북자 분들이 이 취직을 해서 조합을 갖고 또 이 가방을 만들고 있습니다. 맞추셨기 때문에, 어쨌든 반은 맞추셨기 때문에 제 가방을 선물로 드리도록 하겠습니다. 이렇듯 기업에서는 이런 생각을 해낼 수도 없고 이거를 만들어낼 메커니즘을 영리 기업에서는 찾지 잘 못합니다. 사회적 기업은 전혀 다른 어프로치를 통해서 세상을 바꿔나가고 있는 것이죠. 그래서 저는 SK는 영리 기업보다 이 사회적 기업이 훨씬 더 사회적 가치를 잘 만든다라는 가능성을 분명히 확인했습니다. 이 대표적인 또 하나의 사례는 전주 비빔빵이 있었죠. 그래서 전주 비빔빵이라고 하는 자그마한 그 아주 로컬에 있는 빵집 하나가 월 매출 10억 이상을 올리는 이제는 상당히 커다란 이
체인으로 발전을 했습니다. 그분들도 전부 다 이 어려우신 노인, 아까 누군가 그런 질문하셨는데 에이징 소사이티를 어떻게 하느냐 해서 이 노인분들을 전부 고용하셔서 이 빵을 만드는 형태로 이 접근을 해옵니다. 자, 근데 이러한 많은 좋은 실험을 통해서도 또 문제가 있었습니다. 그게 뭐냐면 사회적 기업 누가 더 잘하는지를 알 수가 없습니다. 다 다른 가치를 만들긴 하지만 실제로는 누가 더 많은 사회적 가치를 올렸는지는 잘 알지 못하니 기업이 어떤 것을 우선적으로 지원해야 될지를 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 리소스라는 거 한정되어 있기 때문에 잘하는 데 줘야 더 많은 사회적 가치를 만들게 될 거는 너무 뻔한 얘기가 되는데 솔직히 누가 더 잘 만드는지 판단하기가 상당히 어렵습니다. 자, 이 세 가지 사례를 쳐다보고 저희가 얻은 교훈이 있습니다. 이게 그리고 제가 오늘 제시하는 하나의 해법입니다. 사회적 가치를 마케타이제이션을 하자. 그래서 소셜, 사회적 가치에 대한 측정이 필요로 합니다. 생각해 보십시오. 에듀케이션, 젠더 프로블럼, 클라이밋 문제, 그다음에는 디센트한 워크플레이스와 잡 문제, 그다음에 제로 헝거 이런 것들이 SDG들의 고울이고 얘기들입니다만은 실제로 보면 어느 하나가 어느 거를 얼마만큼의 지금 더 중요한 문제인지는 웨이팅 시스템이 없습니다. 그래서 역으로 보면 이 한 단위가 시간에 따라서 어떻게 또 변하는지 가치가 딱 고정되어 있는 게 아니라 시간에 따르면 또 변하게 되어 있는데 소사이티가 느끼는 것에 따라서 가치가 변하게 되어 있는데 우리는 그걸 알지 못합니다. 그래서 이것들을 시장화를 할 필요가 더 있습니다. 왜냐? 시장이 이걸 측정해 줍니다. 어떤 게 어느 정도의 가치가 되는지를 각자의 로컬 시장이 로컬 소사이티에 어떤 것들이 필요한지를 측정해 준다고 생각합니다. 솔직히 이런 시도는 이미 탄소 거래 시장에서 다 있었던 얘기들입니다. 이게 전혀 새로운 엉뚱한 얘기들은 전혀 아니었죠. 탄소 배출권 시장이 존재해서 처음에는 아주 작은 시장이었습니다만 지금은 상당히 커서 이 시장 사이즈가 지금 300억 불이 되고 있습니다. 이런 웨이팅, 그러니까 가중치를 주는 이 문제를 해결할 수 있는 게 시장밖에 없냐? 조금 더 이렇게 사람들이 모여서 공론화를 하고 이런 방법으로 잘 할 수 있느냐 없느냐 이런 제가 도전을 가끔은 받습니다. 근데 이렇게 생각해 보시면 좀 쉬울 거라고 생각합니다. 각 나라의 화폐가 다 있습니다. US 달러도 있고 코리아 원도 있고 원 유로도 있고 재팬, 차이나 다 자기들 단위의 돈이 있습니다. 근데 환율 시스템이 없다면은 이게 도대체 모아서 얼마인지를 알 수가 없는 거죠. 근데 환율 시스템이라고 생각한 건 환율 시장에서 결정되지 않습니까? 매일 촉각으로 변하고 있는 거죠. 저희도 생각해 보면 사회적 가치라는 이 새로운 저희의 꼴이 시장이 존재를 해서 이걸 웨이팅 시스템을 줘야 이제 리소스를 서로 간에 얼마를 투여하고 내가 어떻게 이 시장을 접근할지를 조금 더 확실하게 알 수 있다고 봅니다. 그래서 저희가 SPC라는 소셜 프로그레스 크레딧이라는 생각을 해왔습니다. 그래서 4년 전부터 이 소셜 프로그레스 크레딧을 실험을 해왔습니다. 2013년에 제가 다보스 포럼에서 이 얘기를 제일 먼저 시작을 해서 이 시스템을 그 다음에 2015년부터 저희가 들여와서 이제 4년째 됐습니다. 솔직히 여기에는 110개 기업이 참여를 해서 각 사회적 기업이 얼마의 사회적 가치를 창출하는지 전부 회계적으로 계산을 하는 모임입니다. 그래서 사회적 가치 계산만 하는 게 아니라 계산된 사회적 가치가 나오면은 그걸 캐시로 저희가 돌려줍니다. 사회성과 추진단이라는 조직을 만들어서 거기서 돈을 만든 사회가치에 비례해서 저희가 돈을 실제로 드립니다.
이게 무슨 소리냐? 시장을 좀 만들어 본 겁니다. 시장이 만들어지면 과연 행동이 달라질까? 즉, 내가 사회 성과라는 걸 만들었을 때 그것이 누군가 나한테 경제적 가치가 된다라고 생각을 한다면은 내가 사회 성과를 만드는 방법론이나 경제적 활동을 하는 모든 액티비티가 달라질 수 있지 않겠습니까? 라는 게 여기 있는 이 실험의 가장 큰 목적입니다. 그래서 다시 말씀드리면 소셜 밸류를 이코노믹 밸류로 교환되는 메커니즘이 생기게 되면 그다음엔 사람들은 소셜 밸류를 측정을 하고 내가 소셜 밸류 하나 더 만드는 게 실제는 돈 버는 거다라는 게 확실하게 머릿속에 들어가 있으니 내 행동이 달라지게 돼요. 그래서 이런 제도가 생기면은 새로운 창업을 만드는 사람한테 어떤 변화가 또 생기나 이런 것들을 지금 저희는 관찰하고 또 실험 중에 있습니다. 저희가 좀 더 많은 데이터가 필요합니다. 아직은 4년밖에 되지 않았기 때문에 이제 3년 지나서 데이터는 3년밖에 축적이 안 됐기 때문에 정확하게 제가 학문적으로 이게 이렇게 워킹합니다라는 말씀을 드릴 수는 없습니다. 하지만 상당히 긍정적인 선순환, 생태계의 선순환의 구조를 지금 저희는 보고 있습니다. 자, 이제 결론입니다. 저희가 이것을 사회적 기업에만 작은 아주 사회적 기업들만 몇 개 모아다가 이런 실험을 하고 있었습니다만 저희가 이 SDG의 전체 큰 문제를 풀어나가고 사회적 가치를 만들고 이게 기업이 이것을 참여하려면은 제일 먼저 시도되고 움직여야 되는 것이 사회적 가치를 평가하고 또 그다음에 사회적 가치의 마케타이제이션, 아까처럼 시장에 사회적 가치를 시장에서 인정을 해주고 측정을 하고 사회적 가치를 많이 만들어내는 것을 이코노믹 밸류로 어떻게 환산이 되고 들어간다는 시장이 존재를 해야 합니다. 이건 근데 무슨 SK나 몇 개의 기업의 노력으로는 절대 되지 않습니다. 더 많은 기업들이 참여를 하고 더 많은 분들이 이 시장에서 소비를 해주실 때 실제로 이 일들이 일어나게 됩니다. 제가 아까 탄소 배출권 마켓도 말씀드렸지만 처음에는 거의 트랜잭션이 일어나지 않았습니다. 하지만 시장을 갖겠다라고 생각을 하고 계속 그 활동을 하게 되면 몇 년이 안 된 지금 와서 이미 상당히 큰 시장으로 발전합니다. 저희 마켓에 이 사회적 가치가 측정이 되고 사회적 가치를 밸류하기 시작을 할 때 이 SDG의 문제를 기업이 또 그다음에 많은 다른 사람들이 동참을 하고 들어갈 수 있는 하나의 길이 열리지 않을까. 이게 지금 제가 생각하고 가정하고 또 실험을 해보는 중에 있습니다. 누군가는 계속 저한테도 그렇습니다. 좀 시장이라는 단어가 너무 자본주의 냄새가 나고 거부감이 좀 든다. 야, 세상에 있는 사회의 그 많은 가치들을 어떻게 시장에서 다 평가하고 얘기를 한다는 거냐. 맞습니다. 모든 것을 제가 다 평가하자고 말씀을 드리는 건 아닙니다. 하지만 되게 급하고 어전트한 문제라고 생각하면 시장의 힘을 빌려오는 방법은 생각하실 수 있지 않습니까? 그래서 지금 저희가 이렇게 SDG의 이런 어려운 저희의 난관들은 시장의 힘을 빌려와서 어떤 부분들을 소화해 나가면은 많은 기업 혹은 많은 사람들이 참여하지 말라고 해도 자기들이 돈을 벌 수 있는 거, 자기의 이기심도 해결할 수 있고 사회도 구출할 수 있다라고 생각하면 이걸 왜 안 하겠습니까? 그래서 저는 시장 메커니즘을 이 안에 들여온다는 건 아주 중요한 노력인 것 같다라고 말씀드리는 게 제가 여러분께 오늘 나누고자 하는 내용의 전부였습니다. 자, 그동안 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 제가 하나 잊어버렸군요. 돌발 퀴즈 하나 더 있었습니다. 요 하나 더 하고 가겠습니다. 지금 제가 메고 있는 넥타이가 어떤 건지 알아보시는 분은 손 들어주시기 바랍니다. 없으세요? 이럴 수가. 이 장소하고 관계 있는데요.
아닙니다. 네? 맞습니다. 제가 요새 이 장소에 와서 지난번에 사회성과 인센티브도 많이 했었고, 솔직히 이 장소가 저한테는 상당히 또 뜻깊은 장소라고 생각합니다. 제가 이 연세대학교가 열어준 이 사회적 기업 포럼에 제가 참여하면서 이런 아이디어와 얘기를 처음에 시작했기 때문에 연세대학이 저한테 이 활동을 가져준 하나의 고마움이 있는데, 그 고마움의 대가로 오늘 연세대학 넥타이를 메꿨습니다. 참고로 저는 고려대학교 졸업생입니다. Hello, my name is Yonghwa Kim. I'm the president of Yonsei University, and I'm very thankful to Chairman Choi because from now on I can speak in Korean. 제가 총장이 된 다음에 대학의 근본적인 사명이 바뀌고 있다라는 점에 착안해서 대학을 미래대학으로 준비하자 이런 일성을 했습니다. 대학은 여태까지 교육, 연구, 퍼블릭 서비스라는 세 가지 기본적인 기능을 가지고 활동해 왔는데, 미래에는 현재 진행되고 있는 disruptive technology가 발생시킬 수많은 사회적인 문제들을 해결하기 위해서 대학이 중심축에 서야 된다. 그리고 교육도 연구도 그것을 풀기 위해서 기여하는 그런 대학으로 바뀌어야 된다. 그래서 저는 우리 학생들이 교육하는 방법도 자기 커뮤니티 프로블럼이나 글로벌 커뮤니티 프로블럼을 풀겠다고 하는 팀을 구성해 오면은 연구비를 학부생에게 지원하는 이런 시스템도 개발하고 여러 가지 교육적인 변화를 시도를 하고 있습니다. 그래서 우리가 이런 인스티튜트를 만든 것도 사실은 미래 대학을 준비하기 위한 첫 번째 단계로서 이런 준비를 했습니다. 근데 누군가 좋은 분을 모시고 같이 일을 해야 할 텐데, 저는 그때 반기문 총장님이 딱 생각이 났었어요. 반 총장님이 무직으로 방황하실 때 제가 그분에게 다가가서 우리랑 이런 뜻을 같이 있으니 같이 한번 일을 하시죠 하고 초청을 했었습니다. 근데 반 총장님은 그 당시에 굉장히 많은 러브 콜들을 받고 계신 것 같았어요. 저는 잠깐 좀 여쭤보고 싶습니다. 그 많은 러브콜 중에서 왜 연세대학교를 택하셨는지 좀 간단히 좀 대답해 주시죠. 왜 연세대학교를 택하셔서 우리랑 같이 일하게 됐는지를 간단히 좀 설명해 주시면. 제가 사실은 저 연세대 명예 동문 아닙니까 지금. 아주 정식으로 그냥 말로 다 한 게 아니라 정식으로 증서를 받았는데, 제가 이제 연세대 이렇게 온다 그러니까 제 이제 원래 모교의 이제 동창들 분께서 또 뭐라고 또 가서 그러신 것 같아요. 그래서 아니 사실은 연세대가 우리나라에서 참 가장 그 사학으로서 사학 뭐 공학 할 것 없이 제일 먼저 이루어진 데고, 또 사회적인 그 공헌 이런데 제일 앞장서서 왔는데, 특히 이제 의료 사업을 통해서 많은 개도국들의 이게 저 공헌 사업을 했지 않습니까? 의료 사업도 하고, 또 제 사실 이제 가족 간에도 여기 뭐 제 딸도 연세대 나왔고 사회도 사위도 연세대 나왔고 뭐 늘 그 영향을 많이 받았습니다. 사실은 또. 근데 사실 이제 총장님께서 이런 말씀을 이렇게 좋은 그 계획을 말씀하시고, 또 이 반기문 센터 for Sustainable Development를 글로벌 사회 공헌원의 그 일환으로서 설립을 해서 제 일을 좀 도와주시겠다, 이런 말씀을 하니까 저로서는 뭐 너무나 아주 좀 고맙고요. 그래서 아주 전혀 뭐 그 주저하지 않고 바로 그 결정을 했습니다. 그래서 사실은 저는 아주 결정을 잘했다고 생각하고, 또 이 학교에서 여러 가지 진리를 탐구한다든지 또 학생들하고 대화를 하고, 또 이 교수님들이 여기 또 뭐 많지 않습니까? 그렇게 하고, 이 아카데믹 인스티튜션의 하나의 그 장점은
여기서 세상에서 벌어지는 모든 이슈에 대한 전문가다, 최고의 전문가들을 금방 만날 수 있다. 이런 점이 참 큰 장점이라고 생각합니다. 하여튼 자랑스럽게 생각합니다. 고맙습니다. 네. 간단히 답해달라고 그러는데 길게 설명해 주셔서 감사합니다. 교과서에 보면은 기업은 profit maximizing, 이윤을 극대화하는 에이전시다, 이렇게 교과서에 나와 있습니다. 그리고 사회적 가치라는 것은 정부라든지 시민사회에서 추구하는 걸로 일반적으로 알려져 있죠. 근데 신기하게도 최태원 회장님은 기업이 사회적 가치를 같이 추구해야 된다, 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치를 같이 추구해야 된다는 소위 그 더블 바텀 라인 이니셔티브라는 거를 다보스 포럼에서도 발표하셨던 거로 같고, 또 우리나라에서 그런 기업 중에서는 이런 활동에서 가장 앞서서 하시고, 뿐만 아니라 이론가적 활동도 하십니다. 다시 하면 왜 이것이 필요한가에 대한 이론도 발표를 하셔서 이 공부하는 사람들 밥줄을 끊어놓을 듯한 그런 기세로 열심히 하시는데, 저는 아까 발표에도 있었습니다만은 최태원 회장님께 한번 여쭤보고 싶어요. 근본적으로 간단히 얘기하면 왜 기업이 사회적 가치를 추구해야 되는가를 다시 한번 좀. 여러 각도로 말씀을 드릴 수는 있을 것 같은데 그 중에 하나만 고르라고 생각하면은 이런 얘기를 드리겠습니다. 제일 먼저는 새로운 시장을 창출하기 위함입니다. 새로운 시장이라는 걸 요새 많이 유행어로 보면 블루오션이라 표현할 수 있겠는데요. 지금 현재 있는 곳은 상당한 많은 경쟁과 솔직히 이익이 감소하고 비즈니스가 낡아가는 이런 문제들을 부딪히고 있습니다. 그러다 보니 성장이 제대로 되지 않는 것이죠. 근데 사회적 가치를 들여온다라고 생각하면 크게 두 가지 효과를 저희는 생각할 수 있습니다. 기업으로. 하나는 사회적 가치 그 자체를 추구해 줌으로써 실제는 기업이 경제적으로 돈을 벌어서 돈으로만 해결하는 얘기가 아니라 그동안 돈으로 잘 해결하지 못했던 장기적인 또 다른 가치의 문제들을 같이 해결해 간다. 그 얘기는 기업의 생태, 내가 오랫동안 지속적으로 사업을 할 수 있도록 만들어주는 환경을 스스로가 개척해 나간다. 저는 이렇게 생각하고요. 두 번째는 사회적 가치 안에도 경제적 가치가 숨어져 있습니다. 반대로 경제적 가치를 저희가 추구할 때 아까 하이닉스 케이스도 보셨지만은 경제적 가치 안에도 사회적 가치라는 게 숨어 있었던 것이죠. 두 가지를 같이 길러서 잘 낸다고 생각하면 저는 그래서 경제적 가치를 오히려 더 많이 낼 수 있는 가능성이 그 안에 존재를 합니다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 사회적 가치라고 생각하는 것은 경제적 가치에 반하는 개념이 전혀 아닙니다라는 것을 그걸 신뢰하고 있기 때문에 이런 일을 시작하게 됐습니다. 사실 저는 얼마 전에 그 SK가 갖고 있는 3,000여 개의 주유소 공간을 개방해서 이 주유소 공간에 같이 와서 사업할 사람들 아이디어를 모집한다라는 걸 보고 참 그 대단히 창의적인 생각이다라는 생각을 한 적이 있었습니다. 근데 뭐 새로운 뭐 사업 모델들이 나왔는지 잘 모르겠습니다만은 앞으로 발전할 것 같다는 생각이 듭니다. 근데 반 총장님께서는 언제나 이 SDG 고를 추구하는데 사적인 기업이 참여를 해야 된다라는 주장을 계속 해오셨는데 지금 SK의 활동을 보시면서 어떤 느낌이나 무슨 충고나 아니면은 제안 같은 게 있으신지요? 우선 최 회장님께서 말씀하신 연설을 잘 들었는데요. 그 연설 중에 SK가 사업을 사회적인 가치 추구를 하는 것이 또 거기 또 측정까지 사회적인 가치 측정까지 하신다고 이렇게 말씀을 하셨는데 이것이 비단 SK의 지속 가능한 성장의 길뿐이 아니고 이것이 SDG의 그 기본 정신이다, SDG의 그 스피리트다 이렇게 말씀하신 것이 참 그 인상적이다 이렇게 생각을 합니다. 되게 좀 보니까 그 해피 얼라이언스라고 해서 행복을 잇는다. 사실은 이거는 저 SDG에서 말하는 leave no one behind.
그러니까 사회적인 가치나 경제적인 어떤 지위나 성별에 관계없이 어떤 자기의 신체적인 조건에 관계없이 모든 사람들이 다 같이 참 그 페어한 그 사회에서 살 수 있는 이런 것이 결국 우리 최 회장님이 추구하고 계시는 그 해피 얼라이언스, 행복을 서로 잇는다. 작은 것 같지만 상당히 그 중요한 그 철학적인 배경이 있다고 생각합니다. 사실은 저는 이 최 회장님이 그러니까 제가 이사장으로 유엔에 10년간 있으면서 유엔 글로벌 컴팩트에 제가 이사장입니다. 이사장인데 거기에 유일하게 한국 분으로서는 국제 이사로 영입을 했었죠. 그러니까 이거 사실 유엔 글로벌 컴팩트에 그 이사가 되려고 그래서 참 많이들 경쟁들 하고 그러는데 한국에서 어떤 그 기업이 좋겠느냐 이런 생각을 하는데 제가 선정한 건 아니고 다 유엔 직원들이 추천을 그렇게 해 와서 우리 최태원 회장님께서 국제이사에 그 한 30여 분이 안 되는데 활동을 하셨고 또 여기 아까도 보니까 다보스 포럼에 가서 그 사회적인 가치 측정 이렇게 발표했다 이렇게 말씀을 하시는데 그때 제가 사실 그 다보스 포럼에서 개최된 유엔 글로벌 컴팩트 회의에 참석을 해서 제가 기조연설하고 우리 최 회장님께서 그때 기조연설 하신 걸 제가 옆에서 아주 패션을 가지고 이 사회적인 그 기업들이 사회적인 가치 창조를 해서 노력을 해야 된다고 이렇게 강조를 하셨는데 요즘 보니까 또 이 가치 공유 창조라는 걸 이렇게 추진하고 계신다 그래서 사실은 Corporate Social Responsibility CSR이라고 이렇게 했는데 지금 Creating Shared Value 이렇게 하신 거 그건 참 아주 좋은 방향으로 나가고 계신 것이다 이렇게 생각합니다. 사실은 제가 사무총장 그만두고 와서 첫 번째 받은 직책이 연세대의 그 사회공헌원의 명예 회장이고 또 유엔 글로벌 컴팩트라고 있습니다 여기. 그 제가 이사장을 유엔에서 했는데 그건 그만뒀고 여기 와서 명예 유엔 글로벌 컴팩트 한국 지부의 명예 회장으로 있습니다. 여기 이동건 회장께서 회장을 하고 계시고 저는 제가 명예직이 한 2개 이렇게 또 늘어났죠. 여간 그것은 제가 전직 유엔 사무총장으로서 그 전에 하고 있던 일을 조금이라도 좀 같이 도와서 일하겠다 그런 그 취지에서 제가 맡게 됐고요. 우리 SK 그룹에서 이런 아주 좋은 그 가치를 가지고 창조하시는데 감사를 드립니다. 고맙습니다. 반 총장님은 자기 직책 앞에 honorary라는 텀이 붙는 거에 대해서 약간 불만이 있으신 것 같은데 아주 저는 하나라도 그런 게 있으면 좋겠다는 생각을 감사합니다. 해봤습니다. 근데 경제적 가치라는 것은 뭐 돈이나 이윤으로 쉽게 표현이 되는 거이겠죠. 근데 사회적 가치를 어떻게 표현하고 측정할 것인가? 이게 굉장히 어려운 난제일 것 같아요. 아까 발표하실 때 최태원 회장님께서도 그런 말씀을 잠깐 해주셨는데 어떻게 보면 pricing the priceless 이런 거 같아요. 이걸 어떻게 과연 측정할 것인가? 여기에 대한 최 회장님 고민도 많으시고 어려움도 많으실 텐데 뭐가 제일 어려운 거고 이걸 어떻게 또 해결해 나갈 수 있을런지 아까 무슨 그런 모임도 만드셨다고 그랬습니다만 그런 계획이나 이런 것도 좀 듣고 싶습니다. 예, 사회적 가치를 측정한다 쉽지는 않은 일입니다. 또 그다음에 사람마다 사회적 가치를 느끼고 있는 정도가 다 다르기 때문에 또 단체마다 다르고 지역마다 다 다른 얘기가 됩니다. 거기다 사회적 가치는 이렇게 제가 학문적으로 좀 말씀드리면 1차, 2차, 3차가 있습니다. 첫 번에 내가 그 사회적 가치를 만들었다라고 생각하는 다이렉트 아주 직접적인 것들이 있고 두 번째는 좀 간접적인 형태가 있는 거고 아예 세 번째는 이 엔바이러먼트 전체 생태계를 바꿔주는 형태로 이것들이 뭔가 임프루브 됐다 하다못해 뭐 사람들의 사회적 가치를 각성시키는 활동을 했다 뭐 이런 것들은 이제 한 3차 이펙트에 속하는 얘기가 되겠죠. 이게 어떤 것을 측정을 해야 되고 나중에 뒤로 가면 갈수록 거의 측정할 방법이 없어지는
이런 문제들이 나옵니다. 그럼에도 불구하고 제가 접근하는 저의 자세는 이렇습니다. 기업 회계 시스템도 200년 전에는 통일된 게 아무것도 없었고 각자 자기 이 상점의 회계 부기 시스템에 따라서 전혀 다 달랐던 얘기들이 됩니다. 이탈리안 거 달랐고 프렌치 거 달랐고 한국 거 달랐습니다. 근데 이게 200년 안에 어쨌든 지금은 기업의 통일 회계나 경제적 가치를 전부 재고 있는 지금 저희는 그런 세상에서 살고 있는 거죠. 과거에는 이런 밸류를 대지 못했습니다. 시장은 심지어 시간까지도 밸류에이션을 해서 들어왔습니다. 시간과 상품을 더해서 선물 시장을 만들어내는 형태로 저희가 발전을 해왔죠. 그러니 사회적 가치도 하나하나를 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 단지 그 노력이 지금 이제 시작이고 너무 성급하게 모든 완성물을 한꺼번에 보시지 않으라고 생각하고 여러분들이 계속 참여를 계속 해주시면은 데이터들이 늘어나고 시장이 하나씩 활성화되지 않을까라고 생각합니다. 이렇게 되면 저희가 몇 년 후 저희 후손들한테는 확실히 사회 가치가 어떤 거라고 생각하는 걸 아예 측정이 제대로 되는 이 사회적 가치를 물려줄 수 있지 않을까라고 생각해 봅니다. 저는 그 SDG가 해결해야 되는 그 문제들을 저는 두 가지 차원에서 접근해 볼 수 있다고 생각합니다. 하나는 시간적 차원이고 하나는 공간적 차원인데, 시간적 차원에서는 쌀떡에 빠진 쥐를 상상해 보고 싶습니다. 쥐가 쌀떡에 빠지면은 당장 먹을 게 있으니까 파먹기 시작하겠죠. 그러면 쌀의 수위가 점점 낮아지면은 이 쥐는 점점 빠져나오기 어려운 상황으로 들어가는 게 시간적 차원에서 SDG 골의 문제의 하나라고 생각합니다. 공간적 차원에서는 나의 이익을 추구하다 보면은 나를 둘러싸고 있는 공동체, 더 넓은 공간적 의미의 공동체의 문제가 굉장히 어려워지는, 그래서 개인 이익과 공동체 이익이 충돌하는 문제에서 발생하는 글로벌 구즈의 문제가 있다고 생각을 하고 SDG가 다 이런 것들을 풀려고 하는 목적을 가지고 있다고 생각합니다. 근데 반 총장님은 유엔에 계시면서 이거를 가버넌스를 통해서 풀려고 하셨던 대표적인 노력을 하셨던 것 같아요. 얼마 전에 연세대학교 교수님들과 직원님들이 경주에서 수양회를 했었는데 그때 오셔서 유엔에서 있었던 어려움 아주 열정적으로 굉장히 발표하셨던 그 내용이 아주 기억에 생생합니다. 그게 아마 지난주쯤 되는데 그 유엔에 계시면서 어떤 것이 가장 그래도 인상적으로 남으셨고 보람이 있으셨는지 미스터 클라이밋 한번 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 어려운 게 더 많죠. 보람보다는. 근데 이제 10년 지나놓고 보니까 이제 보람 있다 이렇게 생각하는 게 역시 이제 SDG를 그러니까 마련할 수 있었던 거죠. 저는 유엔이 많은 그 사회 경제 개발 계획들을 발표했습니다. 사실은 또 30년 전에 그 브룬틀란트 커미션 리포트가 나온 게 지금 이 사회적인 우리가 갖고 있는 이제 SDG의 이제 모체가 되고 또 MDG의 이제 모체가 이렇게 되는 건데 사실은 이제 약속들을 해놓고 약속을 안 지키는 경우가 많이 있습니다. 예를 들면 저 덴마크에서 한 20여 년 전에 채택됐던 그 회의에서 선진국들이 자기들의 그 GNP의 0.7%를 2015년까지 개도국에 주자 이렇게 얘기를 했는데 그거를 달성한 나라는 세계 5나라 정도뿐이 안 됩니다. 그 북구라파의 노딕 컨트리 5나라 정도고 뭐 미국을 포함해서 불란서, 영국 다 하질 못했고 그 대개 0.35% 정도에서 선진국들이 머물고 있습니다. 미국, 일본은 그거보다 좀 떨어져 있는데 미국이나 일본이 워낙 그 경제 덩치가 이제 크다 보니까 그 사실은 그 비율을 0.7%로 하는 게 상당히 어렵다는 이런 얘기입니다. 그래서 재작년에 SDG를 채택하면서 이거를 그냥 15년을 다시 연장을 시켜버렸습니다. 15년이 되면은 2030년 되면은 그때는 어떤 나라도 가난한 나라가 없다. 그러니까 세상에 어떤 사람도 그 배고픔에 굶주리는 일은 없어야 되겠다. 이게 제일 먼저 나오는 그 프라이어리티 넘버 1입니다. 그거를 해야 되는데
사실 그걸 합의한 거는 좀 보람으로 생각합니다. 근데 이것이 15년 내에 달성이 될 수 있느냐, 이거 또 회의적인 시각을 갖고 있는 사람이 많아서 제가 절대 시작하자마자 그런 소리 하지 말아라. 이게 책임 있는 위치에 있는 사람들이 그런 얘기를 합니다. 그러나 저는 이 파트너십을 강조를 하면은 못할 건 없다. 제가 늘 강조하는 게 세상에 어떤 나라든 어떤 사람이든 간에 아무리 부자고 아무리 강력하고 아무리 자기가 많아도 혼자 할 일은 없다. 지금 세상에 그 피난민이 6,500만이 되지 않습니까? 지금도 아직 저녁 때 참 배고픔을 참으면서 그냥 밥도 못 먹고 자는 사람들이 한 14억 정도 되고요. 생수 같은 게 없어 갖고서 그냥 막 거기 질병으로 고생하지 않습니까? 그것도 물 없는 나라 사람들이 12억, 정등불 없는 사람들도 한 10몇 억 이 정도 되기 때문에 이런 어마어마한 걸 어떤 제일 아무리 부자인 미국이나 구라파도 이거 할 수가 없다. 그러니까 모든 사람들이 다 나라들이 힘을 합쳐야 되는데 정부 예산은 이게 제약이 돼 있습니다. 그걸 쓰는 게 아주 복잡하고 그러나 기업들이 자기들의 어떤 사회적인 환원을 함으로써 도와주면 좋지 않겠느냐, 그런 의미에서 SDG가 의미가 있다, 이런 말씀을 드립니다. 어저께 잭 마가 하는 얘기가 젊은이들여 스마트니스만 추구하지 말아라, 따뜻한 가슴을 가져라, 위스덤을 추구해라, 이런 얘기를 들은 것 같습니다. 오늘 최태원 회장님께서 SK그룹을 이렇게 근본적으로 혁신을 하시고 바꾸니까 우리 대학생들을 SK에 보내려면 어떻게 해야 되나요? 따뜻한 마음을 어떻게 그러니까 그 사회적 가치를 추구하는 SK의 모습에 알맞는 인재를 어떻게 길러내야 되는가, 여기 대해서 한 말씀 좀 조언을 해주시면 감사하겠습니다. SK도 이제 지금 제가 이미 선언드리고 보여줬다시피 이제는 되돌이킬 수 없는 형태로 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치를 같이 추구해 나갑니다. 근데 불행히도 지금 현재 SK 직원으로 돼 있는 분들은 다 경제적 가치를 추구하는데 선수들입니다. 저희가 필요한 게 누굴까요? 사회적 가치를 잘 추구할 수 있는 선수들이 저희는 필요로 합니다. 그래서 잘 민글이 돼서 같이 섞여야지만은 저희가 경제적 가치와 사회적 가치 다 이걸 해나가는데 훨씬 더 도움이 됩니다. 솔직히 저희 그런 프로그램 형태들도 만들었습니다. 아까 잠깐 설명드렸다시피 사회적 기업을 창업을 하셔서, 요새는 잡이 없다라고 너무 말씀드리는 것보다는 창업을 하셔서 사회적 가치를 만들어내고 또 기업도 경험을 해보는 그런 분들이 많이 계신다면은 솔직히 그분들은 SK그룹에는 상당히 귀한 이 몸값이 됩니다. 설사 내가 사회적 기업을 만들어서 하다가 실패했다 하더라도 그 실패된 경험조차도 저희는 대단히 소중한 경험이 됩니다. 근데 사회는 지금 이러한 경험을 많이 한 사람이 그렇게 상당히 부족합니다. 따라서 지금 저희한테 오신다고 생각하시면은 사회적 기업 경험을 하시든가 사회적 가치를 만드는데 선수가 되는 트레이닝을 받으시든가 라고 하는 것이 어찌 보면 저희 그룹에 가장 쉽게 접근할 수 있는, 아까 솔직히 취직문에 아마 블루오션이 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 네, 그 비법을 가르쳐 준 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 잘 모르겠습니다. 그러나 대학도 분명히 지식을 전달하는 그런 데서 벗어나서 정말 이 사회에 대한 관심들, 배려들, 나눔, 베품 정신들이 교육돼야 된다는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 근데 마침 사회적인 변화도 일어나고 있는 것 같아요. 제가 사회학자라서 이런 거를 좀 더 민감하게 접하는지 모르겠습니다만은 소위 ethical consumption, 윤리적 소비라는 개념들이 등장을 하고 있는데 쉬운 예가 이런 것 같습니다. 우리가 비행기를 타고 가면은 탄소가 발생하지 않습니까? 근데 이 비행기 값에 이 탄소를 흡수해주는 나무를 심는 가격이 포함되면은 더 비싸지지 않습니까? 근데 이 비싼 비행기표를 사는 사람들이 점점 많아진다. 이게 ethical consumption의 개념인 것 같습니다.
근데 아까 SK그룹도 이런 에티컬 컨슈머들이 많아지면 많아질수록 사회적 가치에 대한 기업의 역할들이 결국은 이 기업의 enlightened interest, 그러니까 단기적이고 자기만을 생각하는 게 아니라 조금 더 고양되고 장기적인 자기 기업 이익을 추구하는 것과 일맥상통한다, 이렇게 얘기해도 될 것 같습니다. 저희가 오늘 시간이 많이 지나가지고요, 혹시 한마디씩 모질한 시간, 여태까지 말씀하신 것 중에서 모자란 거 있으면은 한마디씩 좀 더 해주시면. 제가 이제 이 파트너십의 중요성은 뭐 너무 오랫동안 하도 여러 군데서 강조했기 때문에 제가 자꾸 하면 좀 되풀이가 되는데요. 이 사회를 이끌어가는 게 이제 정부도 있지만은 사실은 그 기업이 혁신, 이노베이션 이런 걸 통해서 사회를 리드해 갑니다. 사실은. 사실 이제 박정희 대통령 때라든가 이럴 때 우리 고도 성장한다 그럴 때요. 그때 이제 기업들을 많이 이제 적극적으로 정책적으로 지원을 하고, 그때는 모든 걸 정부에서 결정했습니다. 경제기획원에서 이렇게 해주십시오. 지금은요, 기업이 해가는 거를 정부가 뒤따라가야 됩니다. 제도적으로 정부가 기업 보고 이렇게 하는 게 아니라, 그러니까 정부의 역할은 기업들이 잘 활동할 수 있는, 그 사회적인 가치를 창조할 수 있는 이런 방향으로 계속 제도적으로 해줘야 된다. 그런 의미에서 이렇게 보면 우리 이제 기업들이 과거 고도 성장하는 이런 과정에서 여러 가지가 문제가 많았었죠. 여러 투명하지 않은 경영이라든가 여러 가지 문제가 많았는데, 지금 이제 사회가 전부 다 이런 걸 다 이제 재정비해가는 이런 과정이 있기 때문에 좀 더 기업이 마음 놓고 잘 활동을 할 수 있는 이런 제도적인 장치가 필요하다. 그런 면에서 여기 이제 아마 기업계 대표들도 많이 오셨으리라고 생각을 하는데, 그 유엔이 이제 글로벌 컴팩트를 만들어서 지금 한국에도 한 240여 기업이 대기업, 중소기업 이렇게 와 있는데, 이것이 이제 유엔이 어떤 뭐 큰 부담을 주는 건 하나도 없고요. 자발적으로 기업의 투명 경영이라든지 인격, 인권 보장이라든지 노사관계라든지 여러 가지 우리가 생활하면서 가지고 있는 모든 가치, 공유하는 가치, 이념 이런 거를 이제 실천하고 있는 겁니다. 그래서 여기 기업에 계신 분들 중에 혹시 이제 그 글로벌 컴팩트에 관심이 있으시면은 가입을 이렇게 하셔서 동참하시는 것도 좋고, 제가 선전하는 건 아닙니다만은 이런 것이 또 유엔 총회 결의에도 보면 SDG를 채택하면서 이제 유엔 총회 결의가 채택이 되는데, 거기에 적극적으로 기업들의 이제 그 활동을 보장을 하면서 또 기업이 적극적으로 그 SDG 이행, 파리 그 기후변화 협정에 참여해달라 이런 요청을 하고 있다는 점을 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 최 회장님. 네, 사회적 가치라고 제가 중요하게 말씀드리고, 이 사회적 가치를 만든다는 게 지금 SDG의 고울들을 달성해내는 하나의 구현되는 총합이라고 저는 생각하는데요. 이 사회적 가치를 추구해서 만들어 나간다는 게 어찌 보면은 이게 새로운 기회입니다. 이렇게 생각하시는 게, 이게 의무나 뭐 이런 걸 꼭 해야만 하지 않느냐라고 생각해서 이걸 들어가는 것보다는 이제는 아예 생각을 바꾸셔서 생각하다 보면은 저는 이것이 새로운 기회라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 문제는 뭐냐면, 많은 사람들이 벌써 이것이 SDG 같은 것들이 꼭 필요로 하고 거기에 가치가 있다고 이미 사람들이 느끼는 게 많아졌습니다. 가치를 느낀다라는 건 곧 다시 말하면은 시장이 곧 생기며 그 시장에서는 분명히 이 가치들이 거래되고 움직입니다. 이걸 먼저 캡처를 하는 사람들이, 혹은 그 기업이나 나라나 뭐 기관이나 대학이나 성공합니다. 저는 그렇게 생각하거든요. 세상은 이미 그렇게 변해가기 시작을 했다. 그러니까 이건 다른 문제는 아니다. 단지 저는 시장이 만들어지는 속도를 좀 더 빨리 해야만 저희가 뭐 특히 글로벌 워밍 같이 어떤 이 타임 프레임들이 정해져 있는 문제들은 좀 더 빨리 갈 수 있기 때문에 시장을 좀 더 활성화할 필요성이 있지 않겠습니까? 그래서 여러분들이 가능하면 사회적 시장에 가서도 가능하면 사회적 기업을 좀, 사회적 가치를 찾아주시는 쪽으로
소비의 선택을 해주시든지 아니면은 생산 활동으로 사회적 가치를 만들어 나가는 데 참여를 해주시는지 혹은 투자를 해주시든지 어떤 활동도 좋습니다. 저는 이 활동들을 통해서 앞으로의 시장은 훨씬 더 활성화되고 새로운 블루오션이 열린다 이렇게 생각을 합니다. 새로운 기회에 대해서 저도 고백할 게 하나 있습니다. 연세대학교의 교육 혁신을 통해서 사회적 가치를 추구하는 인재를 많이 키워달라고 SK에서 거액을 기부해 주셨습니다. 이 자리를 빌어서 앞으로 계속 더 금액을 증액시켜 달라고 요청을 드리고, 또 저는 SK가 여태까지 해온 여러 가지 활동들이 국제적으로 많이 알려져서 대한민국의 리딩 기업이 이렇게 좋은 활동을 많이 하고 있다는 것을 세계의 많은 사람들이 알게 되고, 또 많은 기업들이 이 행진에 같이 참여했으면 좋겠다라는 그런 희망을 피력합니다. 정말 좋은 말씀 많이 해주신 두 분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 수고하셨습니다.